ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਬਖਿਆਨ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਚੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਤੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ,
पारा। इम कह लेकर अंतर गयो, शुभ आवास में बासा दयो। सकल पंथ को देह गुजारा, समा बिताओ बैठ सुकारा। इम कह लेकर अंतर गयो, शुभ आवास में बसा दयो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल करना निदान सतगुरु खंडा ब्रह्मंडा दे मालिक जगदी जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, इन्हां दी पावन पवित्र गोदी का आनंद मान रही साध संगत जी। आप सारियां संगतां वडभागे हो जिन्हां ने अपनी कीमती समय दे विचों समा कढ के गुरु बाबे दीयां कथा कहानियां सुनने वास्ते पहुंचना कीता है। सतगुरु कृपा करना, जितने कदम आप संगतां चले हो, गुरु साहब जी अपने दर घर दे विच प्रवान कर लैन। सारी संगत रसना नूं पवित्र करके आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ सारी संगत पंज मूल मंत्र दे जाओ, एक शब्द की हाजरी लगा के पावन कथा आरंभ की जावे जी। सारी संगत भेज के जिथे जिथे थां मिलती है उत्थे टिक जाओ। ओंकार सतनाम पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। सत पुरख निर्भव
सदतूर होए रहा 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 सदतूर साजन तेरे चरण की साजन तेरे चरण की साजन तेरे चरण की साजन तेरे चरण की होए रहा सदतूर होए रहा सदतूर होए रहा सदतूर होए रहा सदतूर महाराज सच्चे पातशाह तेरे चरਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਨੀਵਾਂਪਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐ ਹਵਾਏ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਠੰਡੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਚੱਲੇ क्योंकि मेरी राख नूं किते दूर ना उड़ा दी जे उड़ाना ही है तो उधर ले जावी जिथे संगत बैठी होवे या गुरु साहब बैठे हो उन्हां दे बड़े प्यारे वचन ने कहंदे गुरु दरों ना चक लजाई मेरी खाक हवाई नहीं ते लोकी देणगे ताने इन्हें थां थां ले लगाए जिन्हां नूं इश्क हो गया गुरु गोबिंद सिंह नाल ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰਦੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਖੁਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਿਲਕਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲਿਜਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਤੁਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਲਵੇਰਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਦਿਓ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ गुरु गरीब निवार सकल पात को देह गुजारा समा बिताव बैठ सुकारा गुरु प्यारी साध पल प्रसंग सरवण कीता ये माता जी नूं दिल्ली छड्ड के जाना पिया रब दे रंग ने वक्त का पता नहीं कदों किनू कित्थे लै जावे अज घरां च बैठे है सुख माणदे है कल नूं इदां दा रोग होना है कि पता नहीं किसी घरे भी रहन देना कि नहीं इस करके महाराज कहते असली घर है गुरु का घर जिथे आप आउंदे नहीं आया करो बैठिया करो सो इस प्रकार माता जी नूं भरतगढ़ दा राजा मूर्ख सी वो कहंदा माता जी भेटां लै लो कपड़े लै लो ते जो पैसे भी चाहिए होर दे दिंदा पर मैं कोले रख नहीं सकता जिदा अकबर बादशाह ने अपनी मां नूं कहा सी मां मैं सुनिया मां का कोई कर्ज नहीं दे सकता पर मैं देना तेरा कहती किद्दां दवेंगा कहंदा हिंदुस्तान का बादशाह है सोने के बोतल लवा दूं तेरे एक चपेड़ मारी कंन ते कहंदी जा चले जा मावां का प्यार सोने चांदी डॉलर पाउंडां नाल नहीं मिलता कमलिया किसी को कहे मैं तेनों 20,000 पाउंड देना है मेरी मां मर गई मैनू मां का प्यार दे कितों दवेगा तो इस करके साध संगत जी कुछ गिफ्ट खुदा दे ने
ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਫਿਦਰਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਨੱਕ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੇਟਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਟਾ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਦੇ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਥੁਰਾ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਚਾਅ ਨੂੰ ਕਬੀਰਾਜ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਕਵੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਦੂਜਾ ਕਵੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਮਾਸੀ ਨੇ, ਮਾਸੜ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਮੀ ਨੇ, ਮਾਮੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਲੱਭਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਕੋ ਸਤਿ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਮਰ ਰਹਿ ਗਈ 50 ਸਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਕੌਣ ਆਉਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਧੱਕੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਤੱਕ ਖਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਦੂਜਾ ਕਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਲੇਕਰ ਅੰਤਰ ਗਇਓ, ਸ਼ੁਭ ਆਵਾਸ ਮੈਂ ਬਾਸਾ ਦਇਓ। ਕਬੀਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਲੜੀ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੜੋ ਨਾ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 5-5 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ 5-4 ਭੈਣ ਭਰਾ, 2 ਭੈਣਾਂ 3 ਵੀਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਪਾਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੂਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਲੰਗਾ ਤੇ ਸੰਦੂਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਤ ਖਿੱਚੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਾਚੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮਹਿੰਗਾ 5000 ਦੀ ਟੈਲ ਲਾ ਲਓ, 50 ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਦਾ ਪਲੰਗ, ਉਹ ਪਲੰਗ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਮੰਮਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੌਣਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ, ਬੋਲੋ ਮਾਂ ਮਾਂ ਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੇਰੀ, ਮਾਂ ਬੁੜਾ ਤੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਹਮਣੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਛੋਟੇ ਵੱਲ, 6 ਮਹੀਨੇ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਵੱਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, 5 ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੇ 5 ਸ਼ੀਗਾ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਦਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੱਜ, ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਛੁਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਸ਼ਿਕ ਸਰਬ ਵਸਤੂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਬਹੁਤ ਭਾਵ ਤੇ ਸੇਵਕ ਮਾਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਸੀ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਦਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਟਰ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਵੇ ਸਿਲਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਦਾ ਸਵਾਟਰ ਜਾ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ, ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਚਰਖਾ ਡਾਊ, ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈ ਆਓ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੁੱਲ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੁੱਲ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ,
सौदा पत्ता भी मुल ते प्यार भी मोली आ उन्हां को सदना। ये गल तुहानूं लगेगी जरूर, प्यार भी मोली आ। ये तो कोई दे दो किसी कली के रिश्तेदार आ, जे नहीं तो कोई रिश्तेदार नहीं। कई भैन है पर ज़्यादातर मैं वेख्या भी जे भैन के हाथ के 1100 शगन या वीर को प्यार दिता तो कहेगा मेरा सोना वीरा, तो जे ना दिता तो कहते बस लग गया बीबी के थले आपको सब ये तो साडा नहीं रह गया, बेगाना हो गया। तो कहने का भाव किते ना किते महाराज साहब जी कह रहे हैं कि भाई जगत में झूठी कोई भी तुसी दुनियावी तौर पर वेखो किसी को प्यार करोगे और कोई ढाडी आ जेड़ा 100 रुपया दो अगला होगा ना ही बोलता फलाना साहने मान दिता रब मेरे परिवार की चढ़ती कला करे, दूजा कि ना मेरा नहीं बोलिया कि ना तू भी 100 दे गया। हाँ जी फिर वही बोलते बोलना जिन्हें पैसे देते है तो मेरे बादशाह मालिक ने तो कुछ ना लैके आ पाटे कपड़े पाटे पा के आ जा लोकी दित्तियां बोलते हैं ये बिन बोलिया सब कुछ जानदा। मैं तेरी हाजरी प्रवान माता जी के चरण धोए पलंग से बिठा के गर्म पानी के नाल अज मर गई ये कथा। अज कितने चरण धोने वाली रीति रह गई, पुराने बनाते सी लंगे की चादर नवी विछा के परौने नुगा के थले बठन के पैर धोने गर्म पानी पुरानियां गल्लां। अज तो पहला वेख के बुलाने घट जाता भी मर जान तेरे चले गया तो चंगा कुछ मेरी गेम पई है, मैं नाटक वेखना फिल्म चलनी है इस वेले ते परौने आ गए तो रोटी ना बड़ा फिक्का जा हो गया सारा कुछ। सो कबीरदास जी कहते माता जी को बहुत प्यार मथुरा की संगत देना कीता। उन्हें जयपुर को सुख पहुँचाई मात तुम्हारे पुर में आई। जयपुर का राजा उन्होंने खबर मिली है कि माता जी इस नगरी के विच आना कीता। सुन कर तनु ग्राम दुए दिए लिख कर पटे पठावन किए। भावना वाला सी वो कहता जी आम लोगों ने 200 रुपया 400 रुपया कंबल रजाइयां दित्तियां मैं तो फिर राजा आखो वाहिगुरू। संगते शेरे पंजाब की याद आएगी अज भी राजे है अपने जिन्हें देश मारता अद्धे बच्चे बाहर चले गए अद्धे टीके ला के मर जाने ते बाकी मोबाइल ने खराब कर रहे खत्म कहानी पंजाब की। कहते भी इदा महाराजा इस छोटे देश से पढ़ते थे ना कैदे के कहानी होंगी सी अज कितने कैदे उत्थे एक कहानी सी भी जदों महाराजा रणजीत सिंह लंघ रहा सी ना एक बच्चे ने रोड़ा मारिया पेरी दे वो रोड़ा जाके ते महाराजा रणजीत सिंह की पुड़पुड़ी बजा। पुड़पुड़ी शब्द भी होने वाले बच्चों को पता नहीं होता पुड़पुड़ी की दुनिया क्योंकि मां छड़ती ना बोली भी छड़ती तो कहने का भाव मत्थे दे विच सैड वाले पासे पत्थर वजा। विज्ञानी इंद्रपाल जी कहते उत्थे बैठे कैलगिरी तो उत्थे संगतां वो इदां दे बचन बड़े सोहने करनगे क्योंकि हुण उधरले बच्चों को इन्हां चीज़ों का पता नहीं पुंजे की हुंदा है पुड़पुड़ी की हुंदा है ते धारां चोणियां इनू की हुंदा है क्योंकि सारा कुछ गवा लिया ना। तो इस करके मत्थे दे विच मत्था वजा लहू सारा कुड़ता भर गया ते जिहड़े वजीर ने राजी ने आख्या कि वो बच्चा चक के लिया फटाफट गए बच्चे को घसीट के लिया। महाराजा रणजीत सिंह कहता पुत्र होंदा क्यों है कहते जी मैंने इन्ना मारिया धूके लियाए कहते भी तुहानूं लियाउण लई आख्या मारन लई किहने आख्या कहते राजा तेरा सिर पाड़ता है अज वर्गा राजा होंदा ते कहंदा 307 का परचा करके अंदर कर दे। किदां दा राजा सी किहड़ा पंजाब सी जिहड़ा अज सुपना हो गया। हाथ जोड़ के कहन लगा बेटा मेरी गोदी च पाओ बच्चे मुख चुम के अपने वजीर नूं कहंदा जा बुक भर के मोहरां दा दे। अज कथा ही रह गई इदां दे बंदे चलाते लहू अजे वगंदिया मत्थे च कहंदा इहनूं बुक भर के दे। वजीर कहंदा राजा गुस्ताखी माफ गल कुछ नहीं चाहां कुछ इधर राजे बड़े वेखे तू राजा होवे तेरा मत्था इहने पाड़िया होवे तेनूं सजा देईदी है तू मोहरां देण लगा है। महाराजा रणजीत सिंह आशिकी ओदी मां सी जिन्हें आख्या सी पुत मां बन के उठाई राजा है ना। तो उस वेले महाराजा रणजीत सिंह कहन लगे कहंदे ओए मैनूं दसो मैं एक बेरी तो गया गुजरिया मेरे नाल एक दरख्त चंगा जिते रोज हज़ारां वट्टे बजदे ते मिठे बेर दिंदी बेरी
मैं ते फिर भी हिंदुस्तान का राजा है, मालक है पूरे पंजाब का, दरा खैबर तो लैके कितों तक मेरा राज है। एक रुख वट्टे खा के बेर दिंदा है ते मैं राजा है, मैं वड्डा कार्य करूंगा। इस करके वो एक बेर थले डिग्गा रोड़े ना, मैं बुक भर के मोहरा दे दिया। इत्थे राजा जयपुर दे ने वेख्या, कहंदे भी संगतां ने माता नूं किसे 5 रुपये किसे 2 रुपये, हाँ जी कि मैं राजा है मैं क्यों ना करा। उन्हें फिर कवि राज जी कहते हैं माता जी नूं 2 पिंड जेड़े पटा लिखा के ना करते आपको वैसे अज कितने इदा दे। अज वजे मैं वेख्या कि रेहड़ी लाने वाला जिहड़ा बंदा ना वो 10 रुपये मत्था टेकदा मारे रेहड़ी लाउंदा, ते जिहड़े चंगे बंदे सहिंदे आ ना या नामवार कुर्सियां ते बैठे आ 1 रुपया मत्था टेकन। विसाखी माफ करना, कई MLA होंदे कई वड्डे बंदे ते मैं अखीं वेख्या 1 रुपया। अज दे हालात इदां दे है, तो इस करके साथ संगत जी गरीब का दिल सगों वड्डा। गरीब की क्या बात है, वो तो पाइया चीज वाधू भी होवे ना, रेहड़ी ते खलोता कि ना चलो भैन जी लै जाओ कोई गल नहीं, ते जेड़ा वड्डा होवे वो इन्नी चीज भी वध है कि उस वेले कट के पिछां लै जाऊगा आपको सतनाम श्री। तो इस करके साध संगत जी महाराज सच्चे पातशाह की माता के बारे एक राजा सी जेड़ा कहंदा सी इत्थे चल जाओ, सारे तरह के बंदे हुंदे कोई चंगे कोई माड़े। दूजे ने की कीता, मत्था 2 पटे ही लिख दिते। हाँ जी महाराज सच्चे पातशाह ने माता के नाम 2 पिंडां दा परगना लिख दिता। अमृत गीत करी भांति सेवा करो मात दिन राती। आप चल के आया माता के पैरी हथ लाया। माता सुंदर कौर जी ने सिर ते हथ रखा, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह दे महल सी आखो सतनाम। उन्होंने अंगी लैक किया, गुरु गोबिंद सिंह के दर्शन किए, भुखा लै जांदियां ए ते जिन्हां दे आनंद कारज उन्हां होए सी किड्डी कमाई होवेगी, क्योंकि उन्हां दे हथ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पकड़ते रहे है, उन्हां दी मत्थी नूं छूंदे रहे है, क्योंकि बंदगी पुरातन सी साध संगी जनों। इस बंदगी करके मारे कहंदे पूता माता की आसीस सबना का मां प्यो आप है। भावना जिहड़ी है बंदे नूं जोड़दी है, तर्क तोड़दी है। बाबा फरीद साहब बाजार च लंघे जांदे सी, दुकान ते एक बंदा कपड़े कटन दिया, ते लागे एक सीन दिया, ते बाबा जी कहंदे पुੱਤ तेरी तनख्वाह किन्नी है? कहंदा 2 टके। कहंदे आ जोड़न वाले दी किन्नी? कहंदा 2 टके। बाबा जी ने अपनी जेब के सुई धागा फड़ा के ते कैंची फड़ ली। कहंदे काम ते ओहो ही है, तनख्वाह भी उन्नी है, ते फिर भलिया जोड़न दा काम करीदा हुंदा, कट्टण वाला पाप हुंदा को सतनाम। अज जोड़न वालियां रूहां थोड़ियां, कैंची ज्यादा ने फड़ी है। ये आप ते गुरद्वारे आउणा नहीं, जिहड़ा चलिया ते ओनू भी कहना उत्थे की है, आप तो नितनेम करना नहीं, जिहड़ा सवेरे उठिया ओनू कहना भांडे भन्नी जांदा, सानू नहीं सौण दिंदा। हाँ जी जे कोई सेवा आप ते करनी नहीं, कोई लगा लै सूआ खा के पिंडी हाड़ी नूं चली, इदां दी कहावत कहणगे। जे किसी ने अमृत छक लिया लै इन्हें भी पालिया करना। वो बाबा फरीद साहब कहते रब का वास्ता कैंची ना फड़ो, सुई धागे का काम करो, किते दरगाह च जुड़ जाओगे। अज किसी को जोड़ोगे किते आपां नूं भी कोई तर्कां च पिया नूं रब दे नाल उच्ची बोलिया करो, रब दे नाल जोड़ देवेगा। सुंदर घर तेजा बनवाए, वांछित वस्तु सर्ब पुचाए। राजी ने कहा भी सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है भाई कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए माता जी के जीवन में। सारिया संगतां जो इन्हों चाहिए है दे दिओ। ते फिर संगतां ने माता जी को कहा कि माता जी इदां किहदे किहदे घर नाओगे, तुसीं खालसे दे माता हो, ते संगतां रल के तुहानूं घर बना के देणगीआं वधिया। आखो सतनाम। मैं कई बार बेनती करदा हुंदा सी सरकारां दे मूंह वल वेख के बेड़ा गर्क कीता अपना। इन्हां नूं बनाउण वाले असीं, जिताउण वाले असीं, अगे लाउण वाले असीं, ते अज जुत्तियां असीं खांदे। चुन्नियां साडीआं भैणां दीआं लैंदियां, तंदा पानी साडे मूँह ते पैंदा। कई पिंडां दे विच इह पक्की है, उन्हां पिंडां दे विच उन्हां दी पंचायत ने इह मीटिंग कीती है भी किसी बाबे नूं गराई नहीं देनी, किसी इलैक्शन ते वोट नहीं होनी, किसी नूं आउण नहीं देना। बच्चे बाहर गए ने, एक घर भी 5-5 हज़ार रुपया इकट्ठा करे ना, सोने दी ईंटां लग जाणगीआं तुहाडे पिंड। प्रेम किहनूं कहंदे आ? असीं जाण के भिखारी बने, जाण के सब कुछ तुहाडे कोल, दुध तुहाडा, गुड़ तुहाडा, खंड तुहाडी,
ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਖੁੱਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬਿੱਲ ਮੋੜਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਰਨ ਦਿਆ, ਭਰਾ ਤੋਂ ਭਰਾ ਦੁੱਧੀ ਵੇਖਾ, ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਦੁੱਧੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਦਿੰਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਅਸੀਸ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖੋ ਸਵਰਗ ਬਣੇ। ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੈਲ ਲੱਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25,000 ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ 2500 ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉਹ 10,000 ਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਸਿੱਖ ਤੋਂ। ਜੇ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਦਸਵੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਡਾਲਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਲਕ ਡਿਗ ਬਠਿਓ ਸੁਆਇਓ, ਸਭ ਮਾਤਾ ਕੇ ਪਾਸ ਸੁਣਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਥੁਰਾ ਨਿਕਟ ਤਏ 2 ਗ੍ਰਾਮ, ਸਗਨ ਬਣਾਏ ਦੀਨ ਅਬਰਾਮ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਿੰਡ ਪਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਨੈਟ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀਓ ਸਿਰ ਭੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ? ਐਸੇ ਚੋਪੜੇ ਮਾਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕੱਲਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸੁਣਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਹੱਕ ਦੀ। ਟੋਕਰੇ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕੇ, ਐਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਲਓ ਕਮਰਾ, ਸੌਂ ਵੇਖੋ, ਲਓ ਦਵਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਬਰਾਬਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਠੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਘਰ ਢਾਇਆ ਨਾ, ਨਿੱਕੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਏ ਪਲਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 750 ਮੁਰੱਬਾ ਪੈਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਨਾਦਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਢੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ 4 ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗੋ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਗ ਪਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਲਿੱਪ, ਕਰੋਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ 200 ਦਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਲ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ 2000 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਘੱਲਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਮਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਕੰਬ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗੋਆ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ MSc
किन्नी वड्डियां दातां LLB कराई है, MA कराई है, इंजीनियर कराई, मैं गोया सुट के मेरे बापू ने पट्ठे पा के क्यों नहीं किसानां दे बच्चे हो सकते। हक मंगन लगे तो कहते साडे नहीं पढ़े लिखे है। वो इहो ही चाहते कहते स्कूलों तेनों तां भेजिया भी इन्हां दे जवाक पढ़नगे तो हक मंगणगे, तो जे उदां रहणगे तो आपे धरनियां ते बैठे रहा करनगे। फिर वो कहते तुसीं भोगां दे कातों घल्लदे, कहते भोगां दे तां भेजीदा भी उत्थे कथा कीर्तन ना कोई सुन लिया आपको सारा कि जे कथा कीर्तन सुन लिया तो इन्हां ते चंगे बंदे लग जाण। इन्हां नूं भाओ सिनेमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गंदे गीतां ਦੇ ਵਿੱਚ पब्बां क्लबां 'ਚ शराबां ते लाओ, इन्हां ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ कुर्सियां ते केस कटाउण, तुसीं इस बंदे लाउणा। बड़ियां वड्डियां डूंघियां साजिशां पर कोई नहीं बोलदा। हल्क कहंदा आपां रोटी खांदे आपां की लैणा। आता मैं बड़ा धन्नवादी तुहाडा, तुसीं आके सारी जगह सियोगत कीती है गुरु की संगत ने। तो महाराज सच्चे पातशाह आप जी की हाजरी प्रवान करन, दया करन, सच बोलना कौड़ा नहीं, बोलिया करो चले जाना आपां। बाबे नानक ने सच बोलिया सी, बाबर नूं कहंदे तू बंदा नहीं चंगा, तू जाबर है, अज हक लैण दा समा है, बोलिया करो सारे। कई धीआं भैणां जेलां 'च बैठियां अपणियां, वकील कुड़ियां जिन्हां ने सच बोलिया कोई गल नहीं, आ जाणगे, चले सब ने जाना, शरीर दा कख नहीं होना, इहने एडी ढेरी बन जाना, पशुआं दे हड्ड विचदे आ। गुरु नानक कहंदे जैसी मैं आवे कसम की बाणी, जैसी मैं आवे कसम की तैसड़ा करी, ज्ञान विलालो तैसड़ा करी, ज्ञान विलालो। संगत जी इस करके जागरण का समा मैं अपने आप को भी कहना है कि सारिया संस्थावां दे विच कमी आ गई आ। तुहाडे च कई वीर होणगे, गुस्सा ना करियो, 2 मिनट राधा सुणनी है। कोई निरंकारी दे भी जांदा, मैं ढकदा जिथे प्यार बनिया जाओ, कोई बुलंदपुरी साहब जांदा होवेगा, कोई सरियाली वाले महापुरखों को जांदा, कोई बिधी चंदियां को जांदा, कोई नानकसर वालियां को जांदा। पर एक चीज़ का जवाब मैं तुहाडे तो मंगदा, माफी मंग के, कि जिन्ने मैं गिनाए आ इन्हां दे कोल कोई स्कूल है जिथे साडे बच्चे फ्री पढ़न? ईमानदारी नाल दसो, कोई स्कूल बनाया ना बड़ा जिथे सिखां दे बच्चों की फ्री स्टडी हो, जां कोई हस्पताल जिथे बाणे वाले दा माँ प्यो जाते वो कहना भी तुसीं घरे चल जाओ, जिद्दन तुहाडा माँ बाप राजी हो गया असीं घरे छड्ड के आवांगे। खादा ही है जिन्हों वेखो थां वली जाते हैं, बूटे लाई जाते हैं, गल कौड़ी लगनी है, ये इस करके कोई दीदा नहीं। करोड़ों खरबां दीयां मंजिलां खड़ियां करी जाते हैं, उत्ते टैल लगी जाती, जिंदरे लगी जाते हैं, कौम सारी उजड़ चली। मैं तो कहना पोथी सा पढ़नी नहीं किसी गां। आ 13 साल बाद अज भोग पैन लगा कि अगले 13 नूं बच्चे बाहर चले गए, तो आ बजुर्ग बेचारे गोडियां गोडियां तो मेरा धन माता फिर भी बेचारियां डंडा डंडा लैके पहुंच जांदियां, गां कित्थे पहुंचना। तो शुक्र है महाराज जी दा, करो कृपा सतनाम श्री। इस करके सारे माता जी को आके बैठे ने, रल के बैठा करो, संगत सलाह करया करो। पिंड का गुरुद्वारा तां बनाया जाता जिथे सारा पिंड बवे, सारा पिंड सलाह करे भी अपने पिंड च कोई किसी की धी विआउण वाली है, वो गरीब आपां विआईए, किसी की छत कच्ची आपां पाईए। अज गुरुद्वारा बनाना लड़ाई का घर। असी गुरु नानक कह गया असी घर घर अंदर धर्मशाला भी पिंड च गुरुद्वारा जिहड़ा इनकलाब होवे, निशान साहब इदां झूलदा भी जिन्हों किसी इंसाफ नहीं इत्थे आयो। अगला कहंदा जिन्नी लड़ाई इत्थे होनी तो बाहर रहनी, जिन्नी जैलस गुरुद्वारे दे विच होनी तो बाहर रहनी है, इत्थे ज़्यादा लड़ाई पै जांदी है। तो इस करके महाराज दे इनकलाब की बख्शिश नूं असीं समझ नहीं सके, माफी चाहुंदे हां। जे 25-25 गुरु घर बनाए कातों बने भी मेरी नहीं चलती इत्थे, मैं आपदा बना के चलाउणी आपदी आ, कोई गल नहीं मारे सकदे। जे तैनूं नहीं प्रधानगी मिलदी तो तूं संगत च आके सेवा करिया कर। वो कहंदा ना मुंडियां नूं बाहर फोन कीता, पुत्त मुंडे 5-6 होर लाओ नाल, उधर बच्चे बड़े सोहणे चलो अपनी मेहनत करदे। उन्हें 25-30 मुंडियां नाल संपर्क कीता ते 26 लाख रुपया बन। हुण 26 लाख का की कीता भापे ने
बाहर पैड़ी लैके 10 मरले से गुरुद्वारा शुरू करता। 1.5 साल बाद क्या मुंडे होर 2 मुंडे नाल लाओ, 25 मुंडिया का ग्रुप बन गया तो चलो जी गुरुद्वारा खड़ा हो गया। समझो कि बर्बादी कितना हुई है। 78-80 लाख दे विच इमारत तैयार हो गई, टैल लग गई, गुरु ग्रंथ साहिब जी लै आंदे उथों ते हुण कहंदा भी मैं आ गया। हुण मैं इन्हां नूं दसो कि मैं बनाया कि नहीं, फिर मैं आगू है। एक वो कहंदे खटिया की 70 लाख रुपया तू पत्थर खड़ा करन ते लाता, जे किते 5 बच्चियां नूं इंजीनियर करा दिंदा ते कुर्सियां ते बहिंदे ते गां 50 लोग उन्हां तों सहायता लैंदे। ये गल लगनी होवे कौन समझावे। बाबे नानक नूं पत्थर लैके पै गए। बाबे नानक नूं हत्थ घड़ी ला ली, कहंदे भूतना आ गया, बताला मरदाना कहंदा बाबा मार देणगे। जेल च बाबा महाराज कहंदे कोई नहीं मरदानिया, जिहदा कोई ना होवे ओहदा करतार हुंदा। आपको सतनाम। गुरु नानक साहिब दे मार्ग ते आपां चलना सिख सकदे। ये गल्लां दा ध्यान दिया करो। कदे कोई कहे ना गुरुद्वारा बनाउणा बनाई दिओ, उहनूं कह बह बह के निकल जा। भाजा थोगे थोड़े सफाई करन नूं है नहीं, कोले कोले मिट्टी जमी पई, भाई नहीं लभण दा, बेचारे जिंदरे लगे पए आ। ते जे उसे दिन फोन आउंदा बाबा लभ के दिओ कोई साडे भाई है नहीं। मैं कहा लभणा कितों, धरती च कितों लभीए। गां तो कोई सिखण नहीं दिया, मत्था टेकण नहीं आउण दिया। ते जे किते गुरु घर हैगा उत्थे ना कोई प्रकाश कराउंदा ना सौखा सन, कल्ला बाबा इदां इदां करके चौड़ करके कोई हालात थोड़ा है इदां ही है कि झूठा है। बोलो वाहिगुरू। 90 लाख का गुरुद्वारा 3500 का ग्रंथी ते सवेरे भी कल्ला सौखा सन ते शामां नूं ते बाकी सारे पिकनिक ते गए, किते घूमण दिया नज़ारे लैंदा। कोई पता भी गुरु घर अज कोई नहीं गया। अज कल्ले ने सौखा सन करना, 5 बंदे 5 बीबियां ते आया करो। वाहिगुरू 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 जिस हवेली की माता सुंदर कौर जी रहे ना, वो हवेली अज भी उत्थे खड़ोती है, पर अज उहदे विच मां नहीं दीदी। मां मरे ते पेके उची बोलो, सारे मां प्यो रहिंदे। मां मरे ते पेके, प्यो मरे घर वेला। ये चीज़ां नहीं लभणियां। सुन्ने पै घर है, क्योंकि बच्चे बाहर मां प्यो की नजर है झाड़ू फेरदा, जदों मर गए तो फिर किन्ने घरे झाड़ू फेरना। बहुते घर इस वेले पंजाब दे वेले पे, बहुत सोहने घर, पर घरां च है नहीं कोई। बच्चियां उधरों नहीं मुड़ना ते घर किन्ने सामने। इस करके कहंदे हवेली अज भी वाजां मारदी है कि किते मेरे विच मां खालसे दी बहिंदी सी, संगतां बेटियां सी, बहुत आनंद आउंदा है। बात सुंदरी बासा करियो, सगरो त्रास निवार बदरियो। माता जी बैठे ने, बहुत आनंद रूपी स्वरूप दे मालक संगतां होंदियां दीदार करदे हन। जी सिंह को नित प्रतिपाले, रुसते आंच असन खुआले। माता जी का पोतरा बचा है, बाकी सारा कुनबा शहीद हो चुका। गुरु गोबिंद सिंह भी सचखंड, सौरा गुरु तेग बहादुर साहब भी, सस माता गुजर कौर जी, पुत्र जिहड़ा पालक सी वो भी मार दिता दुश्मनां ने हाथी दे नाल बन के। 4 साहिबजादे भी शहीद हो चुके हैं। इस वेले कोले कुछ नहीं, एक पोतरा है, उस पोतरे नूं पालना कर रहे हैं। अपर दरप सिख संगत केरा, पहुंचे मथुरा में तिस बेरा। बहुत संगतां प्यार करदियां उत्थों दियां। अज भी कई नगर स्वर्गी आ मेरे, बड़ा संगत का प्यार है। गुरुद्वारा बहुत मुहब्बत करते हैं। जे कोई कले पावे तो उस रूपा पहले ही दे दईदा। कि भाई देखी कि साडी संगत ना तोड़ी, साडी संगत नूं नजर ना ला दी। भरावा इहो जिहे बंदे की लोड़ नहीं जिहड़ा संगत विच बाद खड़ा करे। गुरबाणी च एक पंक्ति आउंदी, बादी खोजी उपजे बादी विरसै। इहदे जिहड़ा बंदा खोज करन वाला ओहदी चढ़दी कला होवे, जिहड़ा बाद पैदा करदा ना वो मर जे। विरसे दा अर्थ मर जे।
ਮਾਰੇ ਬਾਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਵੀ ਗੱਲੇ ਜਾਣਾ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੋ ਹੋਈ ਰਹਿਣੀ, ਆਪੋ ਹੋ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤਵੇ ਤੇ 2 ਲਾਉਣੀਆਂ ਕਿ 50 ਲਾਉਣੀਆਂ। ਉਸੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠਾ ਉਸੇ 'ਚ 50 ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮਾਨਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਲਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਛੱਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਬਰ ਦਰਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੀਰਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਮਤਨਾ ਮੈਂ ਤਿਸ ਬੀਰਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਮਾਨ ਆਮਦਨ ਆਵੇ, ਤਿਮਹੀ ਖਰਚ ਹੋਤ ਨਿਤ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਟੀ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੇਤ ਤੋ ਰੰਗ ਲਿਏ, ਮੌਲ ਸੁੰਦਰ ਸਰਬੰਗ। ਪੁੱਤਰਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਕਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਤਿਮ ਰਾਖੇ, ਜਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਬਿਲਾਖੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਜ਼ੀਰ ਕਰਕੇ, ਉੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨਾ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹਦੀ? ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਘਰ ਦੇ 5 ਜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦੇ। ਆਖਿਓ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਗੇਮ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 100-150 ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਝੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੜਿਆ ਬਲਿਆ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਰਸ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਹਿਰ ਚੜੈ ਹਿਤ ਸੈਲ ਅਕੀਰਾ, ਕਰਚਨ ਲੱਗੇ ਉਦਰ ਬਹੁਤੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਪਿਓ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੇਰੀਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਕੋਈ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤੋਗੀ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਊ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕਸਰ ਹੋਵੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਹੋਣ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਗਾਂਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮੈਤੇ ਗਏ ਡੇਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੇਬ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਆ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾ ਜੇ ਤੇ ਕੌਮ ਸਵਾਹ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਸੁਣੂਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਛੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸਤਨਾ। ਜੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵਰਕ ਦਿਖਾਇਓ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਤ ਕੇ ਸਮ ਸਭ ਕਛੂ ਬਨਾਇਓ, ਮਾਤਾ ਹੀਰ ਹੀਰ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰਿਓ ਦੇਵ ਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਪਇਓ ਜਬ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਕੋ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੱਥਾ ਸੀ ਨਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਹਰਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਬੋਦਰ ਬਲਗਾਇਓ, ਉੱਚ ਮੰਡਪ ਚਾਰ ਸੁਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਾਏ ਸ਼ਿਵ ਬੇਦ ਵੇਲੀਨ ਸੁਖਾਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਢਾਹਤਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸਭ ਢਾਹੇ ਮਸੀਤ ਬਣਾਈ ਆਪਣਾ ਦਰ ਬੁਲਾਏ ਸੁਣਦਾਏ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਫਕੀਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਿਤ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਸਮ ਕਰ ਸਨੇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਬਾਸ ਮਥੁਰਾ ਬਿਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਰਦੈ ਚਿਰਕਾਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਬਈ ਵੱਡੀ ਅਰਬਲ ਭੋਗਨ ਕਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦੇ ਹੋਈ ਜਰਜਰੀ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆਰਜੂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਵਡੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਨੀ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਇੱਕ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੋਹਣਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫਰੀਦ ਹੈ ਕੂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਕੋਹਾਂ ਥੀਓ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਠਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਏ, ਸਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਏ, ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਹੱਥ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ ਲੱਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਘੜੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਾਸੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂ। ਉਹ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਰੇ ਕਰੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜੇ, ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਲਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਈ ਨਾ, ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਵੀ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਹੋਵੇ ਮੰਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਲੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਈਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬਾਪੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਹਿਲ ਕੀ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਆਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੌਖਾ ਕਰੀ, ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿਣ ਦਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਣ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ 25 ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਲੇ ਮਾਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਰਾਤ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਆਓ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਕਰੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਿਲਵੀ ਕਰੀ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਈ, ਖਾਈ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਿਆ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦਰੀਆਂ ਵੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਪਿੰਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਸੁਣੀਏ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਹਿਣ, ਉਹ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਸੂਤ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਜੋ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਓ, ਭੈਣ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਫਿਰ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹਿ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖੀ ਨਾ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਜੂ ਬਗਿਆ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਚਰਨ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਆ ਢੇਡੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਕ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ।
ਫੜੀ ਗਏ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਪਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਛਕੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਖੀਰੇ ਪੂਰੇ 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 ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੋਗ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੋਗ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅਟੈਕ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਅਟੈਕ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਸਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਰਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਮਾਂ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਦ ਸੰਗਤਾਂ ਬ੍ਰਿੰਦੰ, ਦੇਤ ਉਪਾਇਨ ਭਾਵ ਬਿਲੰਦੰ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਉਜੈ ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਦਰਸੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਹਣ ਕੈ ਮੈਂ ਮਹਰਸੈ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਲ ਲਾ ਦਾਂ ਸਿਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਘਿਓ ਝੱਸਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਵੇਂ ਘਰ ਦੇਣ ਬੁੜੇ ਬੁੜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਂਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੁੱਲ ਤੋੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਾ, ਨਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਨਾ ਬਾਂਹ ਭਰ ਲਈ, ਪਰ ਨਾਰ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਬੜਾ ਰੋਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਉੱਠੀ ਦਾ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨਾ ਜਵਾਬ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਆਏ ਕੰਡੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਏ। ਫੁੱਲ ਨੇ ਆਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਮਦਰਦਾ ਫੁੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗਾਲਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਘਿਓ ਝੱਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਘਸਾਉਣ, ਪੱਖੀ ਤੋਂ ਨਾ ਫੋਨ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਦੋ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨੌਵਾਂ ਵੀ। ਕਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਅੱਗੋਂ ਅੜਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੇ। ਸਿਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜੂਆ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਕੋਈ, ਫੇਰ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਦੋ ਪਾਸੇ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਝੱਸਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਿਓ ਲਿਆਈਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਜਿਹੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਦਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੋਣ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਸੀਆਂ, ਕੈਂਚੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਮਾੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਸੀਸੀ ਵੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਪਾ ਲਓ, ਆਹ ਪੀੜੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਫਿਰੇਗੀ ਨਾ, ਪੀੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਡਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪੋ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੇਡੂਆ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਬੁੱਢੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾਂਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਘੜਾ ਭੰਨਦਾ, ਘਿਓ ਲੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਗਰੂ ਬਹਿ ਜਾ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਮੰਗੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਥਾ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਰੱਬਾ ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬ ਕਿ ਮਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਿਓ ਤੁੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੌਜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤਾਲੂ ਤੋਂ ਬੁਰਕੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੁਣੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਝੱਸ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਤੇ, ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸੋ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਲ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾੜਾਂ ਬਲੌਕ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾੜਾਂ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਦਹੀਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਆ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਐਨਕ ਲਾਈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਹਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਸੇ ਚ ਨਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਕੀਲਨ ਤਨ ਸੁਨਦਾਇਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਆਵਤ ਮਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੀ ਸਿੰਘ ਕਰਜੇ ਹਰ ਪਾਏ ਪਹਿਰੇ ਜੀਵਨ ਰਤਨ ਜਰਾਏ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬਣ, ਡੇਰਾ ਬਣਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਗਲੇ 10 ਰੁਪਏ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਨੇ 5-7 ਸਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਥਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਗਲੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਜਾਂ ਟੇਪ ਲੱਗੀ। ਆਹ ਮੁੱਲ ਖਾਇਆ ਪਾਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕਰੂ? ਨਕਲੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਂਦੇ ਆ ਹਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਰਾਈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ 50 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਟੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜਲਾ ਕੋ ਸਭ। ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਖਲੋਇਆ ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉੱਥੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ 1100 ਕੋਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਗਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੀ ਬਖਲੇ ਮਾਨੈ ਸਿੱਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸਬੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਣਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਸਮਾਜ ਪਿਤਾ ਕਾ ਸੁਨਿਓ ਤਥਾ ਸਕਲ ਰਚ ਕੈ ਗੁਰ ਬਨਿਓ। ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਓ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੈ ਖਰੀਦਨ ਮੂਲ ਤਰੰਗ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨਜਰੀ ਬਹੁ ਸੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਰਜਤ ਸ਼ਸਤਰ ਲਗਵਾਏ ਸਿੰਘ ਚਾਕਰੀ ਹਿਤ ਰਖਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ, ਚੌਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਚੱਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਟਿਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੈਰ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭੰਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਅਰੂਟੈ ਜਿਤ ਕੋ ਜਾਤ ਸਭ ਮੈਂ ਨਿਜ ਦਿਖਾਏ ਭਲ ਪਾਤ। ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਅਰੇ ਸੈਨਿਕ ਚਟੇ ਅਖੇਰੇ ਦੰਦਬ ਬਾਜਤ ਚਾਲਤ ਅਗੇਰੇ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਵਾਨਾ ਬਮਣੀ ਸੰਗਰ ਗਾਵੇ ਕਾਨਨ ਕੇ ਪੰਛੀ ਮ੍ਰਿਗ ਕਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖ ਲੀਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋੜੀ ਸੀ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਲੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ। ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਅਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜੇ ਚਿੜਿਆੜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਛਿੜੀ? ਉਧਰ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕਰ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਥਾ ਜੋੜ ਕੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਵਾਏ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਕੁਸਰ। ਮੈਂ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਮੈਸੇਜ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਭੈਣ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਗੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਹੋਏ, ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਰਨ ਵੱਜਦਾ ਇਹ ਉਦਾਂ ਜਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਕਾਰਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਮੁੰਨ ਨਗਰੀ ਪਈ ਇੱਕ ਪੀਰ ਪਿਆ ਹਰਾਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਕਾਰਾ ਤੇ ਬਸ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਰਾ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਕਦੀ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ, ਕਦੇ ਹਰੇ, ਕਦੇ ਐਨਕਾਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਏ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਇੱਦਾਂ ਜੀਓ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੜਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸੀ, ਚੁਣੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਵੇਚਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇੱਕਦਮ ਵਿਰਧ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਘਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੰਦੀਆਂ ਪੀਣ ਜੋਗੇ ਆ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਤਾ ਪਾਸ ਆਏ ਜੁਗ ਸਮੇਂ, ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੈ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਦੇ ਸਕਨੀਰੀ, ਨਿਜ ਪਦ ਦਿਸ਼ਾ ਬਿਲੋਚਨ ਏਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਕਮੀ ਨ ਕਾਈ, ਆਏ ਪਦਾਰਥ ਨਿਤ ਸਮਦਾਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਏਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਸੰਗਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਨ ਲੁੱਟਿਆ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ, ਅਰਥ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਆਪਣਾ। ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪੋ ਸਤਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਅਧੂਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਅਧਿਕ ਵਡਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਮਹਿਮਾ ਪੂਜਨ ਆਏ ਮਹਿਆਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਣੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਉਂਦੇ। ਆਨ ਬਲਾ ਖੋੜ ਸਬਰਕਨ ਕੀ, ਤਰਨ ਅਵਸਥਾ ਤਨ ਕੀ ਦਮਕੀ। ਇਹਦੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਟੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਕਬ ਕਬ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਸਿਕ ਜਾਏ, ਮਾਤਾ ਕੋ ਮਨ ਪਰ ਪਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਪਕੜ ਲਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਰੇ ਕੀ ਬਗਾਤਾ, ਕਰੇ ਸੁਨਾਵਨ ਦੁਖ ਕੇ ਸਾਥਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੱਥਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ? ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਢਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਉਪਕਾਜ ਬੇਨਵੇ ਕਰਿਓ, ਥਲਟਾ ਲਗ ਮਤ ਸਰ ਪਰਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਵਿਆਂ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਪਦ ਰਾਜ ਮਸੀਤ ਚਨਾਈ, ਜਿਸ ਕੋ ਲਗੇ ਦਰਬ ਸਮੁਦਾਈ। ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਓ, ਇਸ ਤਨ ਗਨ ਲਗਵਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇੱਟਾਂ ਚਿਣ ਚਿਣ ਕੇ ਆਪ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਾਣੈ ਅਬ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਬਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਕ੍ਰਤਮ ਸਮਾਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਰਚ ਕਰਿਓ ਮਤ ਮੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਸਦੇ, ਭਸ ਨਾ ਚਲ ਬਸ ਨਾ ਚਲੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਸ ਗਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤ ਸੁੰਦਰੀ ਕਹੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਸਤ ਤਹਾਂ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਭੈਣੋ, ਕਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ 2 ਤੋੜੇ ਭਰ ਕੇ ਗਾਗਰਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੱਪੀਆਂ ਥੱਲੇ।
ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਾਡਨ ਕਰੇ ਬਾਤਈ ਨੀਵੇ ਤਿਨ ਤੇ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਥਲ ਥੀਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਪਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਤਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਤੈ ਜਬੈ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਗੁਣ ਤਬੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਧੇਗਾ ਨਾ, ਗਾੜੀ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਾਬੇ ਤੇ ਬਾਬਰਕਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਆਊਗਾ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ। ਥੱਲਿਓਂ ਅਸਤੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਤਿਸ ਤਲ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਬਣਾਏ। ਇਧਰ ਮਾਤਾ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਪਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰੀ। ਪੰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਾਈਆਂ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਰ ਵੀ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਕਦੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕੈਨੇਡਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਂਗਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੰਗਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਪੰਗਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾਵੇ ਹੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਗਰਲੀ ਪੰਗਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਬਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਬੀਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਲਿਖੋ ਬਬੀਰ। ਗੱਦੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚੋਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਗਰਲੀ ਪੰਗਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਥੋੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਪਖੰਡ ਕਰਾਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਭੋਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਗਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਨੀਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਚਾਅ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਰੱਜ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਫਿੱਟ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕਰ ਜਾਓ। ਉੱਤੇ ਪਤੀਲੇ ਭਰੇ, ਸਾਹ ਹੋ ਕੇ 5 ਲੌਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਈਗੋ ਆ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ 25-30 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੇ ਹੁਣ ਟਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ 400-500 ਜਣਾ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਲਕੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਆ ਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗਤ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਸੁਨਤ ਸੁੰਦਰੀ ਨਿਕਟ ਕਰ ਤਰਜੈ ਜਿਸਤੇ ਬਾਗ ਚਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਆ ਕੀਨ ਕੁਮਤ ਤੈ ਤਾਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਮਾਨਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਐ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਬਦਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਕਦੇ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਗਲਤ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆ ਮਹੂ ਲਾਗੇ ਰੋਤਨ ਡੇਰੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਲਿਓ ਜਾਗੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਮਾਫ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਕੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆ, ਵਜਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਭੇਟਾ ਤਾਂ ਆਪ ਲੈਂਦਾ, ਗੋਡੇ ਤਾਂ ਆਪ ਟਿਕਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਭੇਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਗਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਗਈ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਆਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸਿਸਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਬਾਣੀ। ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਤਾ, 15% ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, 75% ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਪਾਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਨ 'ਚ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਕੇ 1430 ਅੰਗ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਜਣੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਉਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਤ ਜਾਗਦੀ ਜਾਹਰ ਜਿਨ ਕੀ ਛਾਉ ਗੁਣ ਤਨ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਤਿਨ ਕੀ। ਇਹਦੇ ਮੋਤੇ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਰਮਾਲੇ ਨਾ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਜੁੜਿਓ, ਤਰ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸ ਮਨੈ ਸਿਖ ਧਰ ਧਰ ਪਾਏ, ਪੁਰਵੇਂ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਬਚਨ ਆਈ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੱਦੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਖਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਵੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਕੀਰ ਮਾਰਿਆ
ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ ਜੇਕ ਗੁਰ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਾਪੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਠ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਤ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀਪੁਰ ਮੈਂ ਫੇਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਲਹੂ ਘਮਸਾਨ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬਿਰਧ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਪਾਵਤਰ ਮੇਲ ਸਕੇਲ ਵਡੇਰ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਕੱਟ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਬਈ ਸਮਾਂ 17 ਸਿਆ ਬਿਤਾਇਓ ਚੜਿਓ 18 ਸਿਆ ਗਨਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਮਤ 1700 ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 1708 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਆਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਗਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ 8 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 92 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 125 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਦੀ ਬਦਲ ਚੱਲੀ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ 2021। तो इस करके फिर कविराज जी कहते ने सम्मत 1700 बतीत हो गया, फिर सम्मत 1800 जेड़ा वो चढ़ चुका है। नादरशा आई चल गयो संतन सकल विनाशी कयो। कहते नादरशा वर्गे बादशाह भी तख्तां पे राज करके फिर चले गए। मात वृता जर्जरी शरीर सेवत संगत रह निपतीर। माता जी 125-30 सालां दे करीब है, वध घट हो सकती, गुस्ताखी माफ करनी, क्योंकि पूरियां दी कथा अधूरे नहीं कर सकते हैं जी। वो पूरे मेरे माता जी गुरु का इतिहास पूरा है, आप अधूरे हाँ। ये फिर माता जी बहुत बिरद, आप भी एक दिन सारे होना ही है, कईयां नूं मौका नहीं मिलता, पहला चढ़ाई कर जाते, पर जाना सब नूं पैना वारी वारी। तो जाण तो पहला संगत करया करो, बाणी पढ़िया करो, 24 घंटिया जो 20 मिनट इस वेले आ जाया करो, ज्यादा नहीं। जिंदगी बदल जाएगी, आनंद कोई भेटा नहीं, कोई कुछ नहीं। एक कई थां ते हुंदा भी कोई लालच हुंदा, इत्थे तां मारे ने देना ही है, तुहाडे तो कुछ नहीं लैना। होर किते जाओगे तां वो लै भी लैंदे आ, उन्हां पर्चियां देणियां हुंदियां, साल बाद 6 महीने भी लाख रुपया सेवा लाई, 2 लाई, वो तुसीं देनी है। मारे किते ने कुछ ना लिया, भावें नंगे पैरीं आ जा, चपला ना पा के आ, इन्ना प्यार महाराज करदे हन। सम्मत 4 बीत गया, अंत समा पहुंचो तिस ठार। 1800 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਭਾਵ 1804 ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਕ ਇਕਾਦਸੀ ਮੈਂ ਤਜ ਪ੍ਰਾਨ, ਪਹੁੰਚੀ ਪਤ ਤਿਕ ਮੁਕਤ ਸਥਾਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਗਏ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਕਰੇ 1-2 ਗਲਤੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਕਾਲਾ। ਬੱਚਾ ਕਰੇ 1-2 ਗਲਤੀ, ਮਾਪੇ ਦਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਕਾਲਾ। ਲੱਖਾਂ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਪੜਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ 1-2 ਗਲਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਧੰਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਗੰਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਥੋਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਵਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਫਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ ਖਰਾਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਦਾ ਭਾਊ ਆ ਪਾਸੇ ਕਾਢੇ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਫਕੀਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਬੈਠੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੇਟਾ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਫਲ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਫਲ ਪਾਏ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2 ਫਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਣੇ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਖੁਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਤੇ 2 ਦਾਗੀ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਰੀ ਚੋਂ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਾ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਲੈਣੀ ਤੈਨੂੰ, ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਮਾੜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵਾੜਦਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਡਾਢਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਆ ਢੋਦੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚ ਇੰਨੇ ਦਾਗ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਗੋਦੀ ਚੁਮਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸਾਰੀ ਰਚਿਓ ਬਿਮਾਨ ਲਾਏ ਤਨ ਪਾਰੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਫੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਵਾਨ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਚਨ ਕੁਸਮ ਪਰਾਵਨ ਕਰੇ ਬਾਵੇਂ ਲੈ ਪਟਿਓ ਪਰ ਪਰੇ। ਇਹਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਏ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ। ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 392 ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਪੈਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਗਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਪੁੱਤ, ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੋਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋਰ, ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਰਹਿ ਗਏ ਇਕੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਚੋਰ। ਧੀਆਂ ਲੈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਈ ਲੈ ਗਏ। ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਪੁੱਤ ਨੋਹਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਇਕੱਲੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਿਵਾਨ ਬੜੀ ਕਢਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰਤ ਦੇਹ ਕੁਮਤ ਕੇਰਾ ਨੀਕ ਕੀਨ ਤਨ ਲਾਏ ਵਡੇਰਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਬੜੇ ਬਜ਼ਾਰਨ ਮੈਂ ਬਰਕਾਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਗੇ ਤਿਸ ਖਾਏ। ਇਧਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਵਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਤੁਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਭਲਕੇ ਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਐ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੜੀਆਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋੜ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਚੜਾਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਖੜੋਤੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਫਲੈਟ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉਤਰਨੀ ਤੇ ਝੋਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲਿਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਕਥਾ ਕਰਕੇ, ਅੱਗੇ 1 ਘੰਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ
ਪੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਲੈਣ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਸ ਗਾਇਆ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਵੇ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚ ਹੀ ਰਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕੀ ਬੀਚ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਬੀਚਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਟੋਭੇ, ਉਹ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਦੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਵੇ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਵਤ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਿਆਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਰੀਏ। ਚੰਦਨ ਕੀ ਚਕ ਰਚੇ ਵਿਸਾਲਾ, ਬਹੁ ਕ੍ਰਿਤ ਨੇ ਕਰ ਤਿਸ ਮੈਂ ਡਾਲਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਕਰੋ ਕਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਪਾਲੇ, ਹੁਣ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੜੀ ਮਿਲਦੀ। ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ 2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਕੜਾਂ ਜੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਕਦੇ ਬੱਦਲ ਬੁੱਦਲ ਆ ਕੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਪੁੱਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੈਨੀ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਦੇ ਵੇਖੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ 20 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਉਪਰ ਤਰ ਸਰੀਰ ਕੋ ਤਬੈ, ਬਿਦ ਸੋ ਕਸਮ ਦਿਓ ਕਰ ਸਪੈ। ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਆਤਮਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਉਹ ਮਾਂ ਇਦਾਂ ਚਿਖਾ ਤੇ ਪਾਤੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜਾ ਡਰੀਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਿਤੇ ਮਰਜੀ ਲੋਕ ਲਈਏ, ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਈਏ, ਹਾਏ ਬੁੱਢੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਕਈ ਬੜਾ ਡਰਦੇ, ਧੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਾ ਕਾਲੇ ਤੇ ਜੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਈ ਨਾ ਅੱਖੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੂਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਦੇ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਚਿੱਟੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਮਿਲਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦੂਗੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੈਣੇ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਭੈਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਰਮ ਸਿੱਖਣ ਕਰਵਾਏ, ਜਪ ਵਿਸਾਲ ਕਰਿਓ ਧਨ ਲਾਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਜਪ ਦਿਓ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਡੋਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਂਝ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਬਰਬਾਦ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। 12 ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਵੀ। ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 13 ਪੋਥੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 23 ਤੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। 23 ਤੋਂ 25 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਜੋ ਵੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਰਹਿ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਵੀਰ 3 ਦਿਨ ਮੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 2 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮਿਲ
बाबे नानक तो लैके 10वें पातशाह ने सिख कौम की बांह की पूरी कायनात की बांह फड़ी, भुलिया भटकिया लोगों को सीधे रस्ते पाया। ਜਿਹੜੇ अंध विश्वासां च फसे सी, माड़े ਕੰਮਾਂ च ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਰਗੁਣ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਧਾਰਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਮੰਗਲ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਣੀ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਜਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, 10 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਧੂਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬਖਸ਼ਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਿਓ। ਸੋ 12 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 12 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਜਣਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਆਪਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੋਸਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਸ 2 ਘੰਟੇ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, 2 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਸ ਭਿੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਆਪ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ 72 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ, 4 ਮੰਜੀਆਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਦੂਈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 4-5 ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਭਾਈ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤਨ ਮਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਲਵੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ, ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਆਨੰਦ ਲਾਲਾ। ਪਿਛਲੀ ਪਰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੜੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਉਹ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਪਕੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛਾ ਭੁੱਲਦੇ ਆ, ਪਿਛਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਂਡਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਲੇ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਥਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੀ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਕਥਾ 'ਚ ਜੁੜਦੀ, ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਲਾਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਰੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਚਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇਲ ਬਾਲ ਕੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਦਾ ਟੱਪ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ, ਰੌਣਕ ਬੜੀ, ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਪੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਭਗੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਰੂਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ